اے میری جان خداوند کو مبارک ہے اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہو۔ اے میری جان خداوند کو مبارک ہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ وہ تیری ساری بدکاری کو بچتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے، وہ تیرے سر پر شفقت اور رحمت کا تاج رکھتا ہے، وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے، تو عطاب کی مانند اثر جوان ہوتا ہے۔ خداوند سب مظلوموں کے لیے صداقت اور عدل کے کام کرتا ہے۔ اس نے اپنی راہ موسیٰ پر اور اپنے کام بنی اسرائیل پر ظاہر کیے۔ خداوند رحیم اور کریم ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی۔ وہ سدا جھڑکتا نہ رہے گا، وہ ہمیشہ غضبناک نہ رہے گا۔ اس نے ہمارے گناہوں کے موافق ہم سے سلوک نہیں کیا اور ہماری بدکاریوں کے مطابق ہم کو بدلہ نہیں دیا۔ آمین۔ خدا کے زندہ مقدس نام کا بڑا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا نہایت شکر ہو۔ آمین۔ ہے کہ ہم خداوند کی بارگاہ میں ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے خوشی سے خداوند کی عبادت کرو۔ تو جب ہم خدا کے حضور آتے ہیں یہ سب سے خوشی کی بات ہے۔ آمین۔ ایسا ہی ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر زوردار تالیاں لگا کر اس لیے کہ میرے عزیزو ہمارے بزرگ کہتے ہیں، بزرگ لوگ کہتے ہیں کہ خداوند کی بارگاہوں میں ایک دن جو ہے وہ اپنے گھر میں گزارے ہوئے ہزاروں سالوں سے بہتر ہوتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے مقدس پطرس رسول فرماتے ہیں کہ خداوند ہم تجھے چھوڑ کر کہاں جائیں گے، کیونکہ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تیرے ہی پاس ہیں۔ اور ایمانداروں کے نزدیک میرے عزیزو کلام مقدس کے مطابق زندگی کی تعریف ہی یہی ہے، زندگی کی تعریف ہی یہی ہے کہ جو وقت آپ خدا کے ساتھ خدا کی حضوری میں خدا کے گھر میں گزارتے ہیں وہی زندگی ہے۔ آمین۔ خدا کے کلام میں سے ہم دو آیات کی تلاوت اور کریں گے۔ رسول اعظم پولس رسول کا رومیو کے نام لکھا ہوا خط، اس کا 12واں باب اور اس کی 2 آیات۔ رومیو کے نام پولس رسول کا لکھا ہوا خط، اس کا 12واں باب، یعنی رومیو کے نام لکھا ہوا پولس رسول کا خط، اس کا 12واں باب 2 آیات۔ پہلی 2 آیات کی تلاوت۔ پس بھائیو میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص الخاص برکت ہو، خداوند کا نہایت شکر ہو۔ میرے عزیزو خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے، رسول اعظم بیان کرتے ہیں کہ میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ آمین جی۔ آج میرے عزیزو ہم کلام مقدس میں سے اس شکر گزاری کے موقع پر یہ سیکھیں گے کہ خدا کا کلام یہ چاہتا ہے، خدا کے کلام کی یہ مرضی ہے، باپ کی یہ مرضی ہے کہ ہم اپنے بدنوں کو خدا کے لیے زندہ قربانی کے طور پر پیش کریں۔ ہم اپنے بدنوں کو خدا کے حضور زندہ قربانی کے طور پر پیش کریں۔ اس لیے کہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کی عبادت جو ہے وہ شکر گزاری کی عبادت ہے، اور اس گھرانے میں ہماری پیاری بہن نسرین کی شفا یابی کے تعلق سے ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں جو ان کے بدن میں ایک رسولی تھی اس کے حوالے سے آپریٹ کیا گیا، لیکن خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن ان کا آپریشن تھا اس دن میں نے اگلے دن یہ بات یہاں پہ بتائی تھی کہ خداوند فرماتا ہے، روح القدس بات کی قائلیت دیتا ہے کہ میری بیٹی سے کہہ کہ تو ہراساں نہ ہونا، تو پریشان نہ ہونا، میں نے تیری دعاؤں کا جواب دیا ہے، اور وہ اس طرح سے کہ میں تجھے بہت جلد اٹھا کھڑا کروں گا۔ جیسے بزرگ حزقیہ سے کہا تھا نا، تو تیسرے دن خداوند اپنے خدا کے گھر میں جائے گا،
मैंने तेरी उम्र को 15 साल जो वो बढ़ा दिया है। तो खुदावंद ने बिल्कुल वही वादा अपनी बेटी हमारी बहन की जिंदगी में पूरा किया और चंद ही दिनों में खुदावंद ने उसे हील कर दिया और दोबारा से उसने खुदावंद की अपने खानदान की इस खिदमत को जारी सारी रखा। लेकिन मेरे अजीजों, हमेशा खुदा के लोगों का, ईमानदारों का ये अच्छा वतीरा होता है कि वो उस मज़हब को अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखते हैं। यहां से उनकी शिफा निकलती है, प्रेज द लॉर्ड। यहां से उनकी बरकत आती है, यहां से मसा अनॉइंटिंग आती है, यहां से सलामती आती है। वो सलामती के शहजादे को याद रखते हैं। लिहाजा उन्होंने पिछले इतवार ये कहा था कि हम आने वाले दिनों में खुदावंद के हुजूर ये शुक्रगुजारी की कुर्बानी रखेंगे। लिहाजा आज उन्होंने ये अपना वादा पूरा किया है। खुदावंद उन्हें बरकत दे और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। मैं हमेशा ये बात कहा करता हूं कि शुक्रगुजारी उस खानदान की तरफ से तो इस बात का इजहार होती है कि खुदावंद ने उनके लिए कोई बड़ी शफकत का इजहार किया है, लेकिन जो लोग उसमें शामिल होते हैं ना, वो इस शुक्रगुजारी की बात में उसको बहुत कुछ जो है वो अजाफी तौर पर ले जाते हैं, जिन्होंने कहते चूंगे जी ले जाते हैं। वो शुक्रगुजारी करते हैं, बहुत सारे लोग उसमें शामिल होकर बरकत को हासिल कर लेते हैं। आपको पता है कलाम मुकद्दस में थे खुदावंद यीशु मसीह एक दफा जब एक फरीसी के घर में थे, फरीसी ने उनकी दावत की थी। खुदा का कलाम ये बयान करता है कि उसने तो जमाने के लिए की थी, लेकिन मरियम वहां से फैज याब होकर नजात, बरकत, माफी और मखलसी को हासिल करके चली गई। आज खुदा की शुक्रगुजारी करें कि जब आपको एक खानदान के साथ मिलकर शुक्रगुजारी करने का मौका मिलता है तो हो सकता है, बल्कि ये यकीनी बात है कि बहुत सारी बरकत को आप इस शुक्रगुजारी के वसीला से हासिल कर सकें। आमीन। मेरे अजीजों, जब हम कलाम मुकद्दस को देखते हैं तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारा खुदावंद खुदा हमारा आसमानी बाप हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, हमारा परवरदिगार है, हमें पालने वाला है, हमें संभालने वाला है, सारी जरूरियात को पूरा करने वाला है। हम गिर जाते हैं तो हमें उठाने वाला है और बीमार हो जाते हैं तो तंदुरुस्ती इनायत करने वाला है, क्योंकि उसके बेहद नामों में से, बेहदो हसाब नामों में से एक बड़ा जबरदस्त और बाबरकत नाम यहोवा राफे भी है, जिसका मतलब खुदावंद तेरा शाफी है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह हमारा शाफी भी है, हीलर है। खुदा का कलाम बयान करता है, लिहाजा उसकी ये पाक मर्जी है कि उसके लोग सेहतयाब रहें, तंदुरुस्त रहें। वो हमारा रिस्टोरर है, रिफॉर्मर है, रिक्रिएटर है। खुदा का कलाम बयान करता है दोबारा से सब कुछ वो बहाल करने की कुदरत रखता है। हम अपनी इस प्यारी बहन के तवसत से खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं उसके उस बहुत बड़े फजल के लिए जिसके बायस खुदा ने उसे सेहतयाबी और तंदुरुस्ती बख्शी है। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में से जब हम ये देखते हैं कि जब खुदा ऐसी शफकत, मोहब्बत और मेहरबानी करता है तो फिर उसका फजल, उसकी शफकत, उसकी मोहब्बत, उसकी मेहरबानी तकाजा करती है कि उसके लोग उसके मज़हब की तरफ वापस आए। कलाम मुकद्दस में से वो वाकया बड़ा मशहूर और मारूफ है। यहाँ पे आपने देखा कि 10 कोढ़ी थे, खुदावंद यीशु मसीह को पुकारा गया, ऐ साहिब है खुदावंद हम पर रहम कर। खुदावंद ने अपना हाथ बढ़ाया और 10 के 10 ही पाक साफ हो गए। और खुदा का कलाम बयान करता है, लेकिन सिवाय एक के बाकी लोग जो थे वो अपने घरों की तरफ चले गए, भाग गए, लेकिन एक शख्स जो था वो खुदावंद की तरफ वापस आया। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जब उसने देखा, सर से लेकर पांव तक गौर किया, अपने घर पर, बार पर, शहर पर गौर किया कि मैं क्या था और मुझे खुदावंद ने क्या बना दिया, तो मेरे अजीजों उसके पांव ने उसे इजाजत नहीं दी, उसके जहन ने उसे इजाजत नहीं दी, उसके सोचों ख्यालों ने उसे इजाजत नहीं दी कि वो पहले अपने घर में चला जाए, बल्कि खुदा का कलाम बयान करता वो वापस पलटा, खुदावंद यीशु मसीह के कदमों पर झुका, सिजदा रेज हुआ और खुदा का कलाम बयान करता है खुदावंद की शुक्रगुजारी करने लगा। आमीन। खुदा का कलाम ये बयान करता है उसने पहले खुदावंद को सजदा करना, खुदावंद की शुक्रगुजारी करना याद रखा। और वहां पर जब उसकी ये सिचुएशन देखी तो फिर खुदावंद यीशु मसीह ने पूछा भी कि क्या वो 10 के 10 पाक साफ ना हुए। उसने कहा खुदावंद 10 के 10 पाक साफ हुए। फिर खुदावंद ने पूछा देन वो बाकी 9 कहां हैं? उसके पास, उस शख्स के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम ये बयान करता है कि जो लोग खुदा की शफकत, मोहब्बत, मेहरबानी का तजर्बा रखते हैं वो उस मज़हब को कभी जिंदगी में भूलते नहीं, यहां से उन्हें बरकत मिलती है। वो इसी तरह से जैसे आज
یہ خاندان خدا کے حضور جھکا ہے، وہ خداوند کی طرف واپس پلٹتے ہیں۔ میرے عزیزوں، خداوند کی پاک مرضی ہے کہ اس کے لوگ اس کے فضل کے لیے شکر گزار رہیں، کیونکہ تسلونیکیوں کا خط اس کا 5واں باب 18ویں آیت میں رسول فرماتا ہے کہ اب تمہاری بابت خداوند یسوع مسیح میں خدا کی یہی مرضی ہے کہ ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ تمہاری بابت خداوند یسوع مسیح میں خدا کی یہی مرضی ہے۔ تو جب ہر ایک بات میں شکر گزاری کے لیے کہا جاتا ہے تو پھر جب ہم ہیل ہوتے ہیں، صحت یاب ہوتے ہیں، ترقی پاتے ہیں، سرفراز ہو جاتے ہیں، یہ بات کس قدر ضروری ہو جاتی ہے ہم خدا کی شکر گزاری کریں۔ اور میرے عزیزو، زبور 50 کا لکھنے والا کہتا ہے جب شکر گزاری کی بات کی جاتی ہے تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ وہاں پر ظاہری قربانیوں کی نہیں بلکہ لکھا ہے حق تعالیٰ کے لیے شکر گزاری کی قربانی گزران، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو کوئی شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے۔ اس لیے یہ ایمانداروں کا بڑا زبردست اور اچھا طریقہ ہے کہ وہ خداوند اپنے خدا کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ اگرچہ میرے عزیزو، یہ بات اپنی جگہ پہ بہت معنی رکھتی ہے اور بہت اچھی بات ہے کہ جب خدا ہمیں برکت دیتا ہے تو ہم بھی جسمانی سطح پہ، مادی سطح پہ، روپے پیسے میں سے، مال مویشی میں سے بھی خداوند کی شکر گزاری کریں، لیکن رسول کہتا ہے اس سے بھی عمدہ طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ جو بڑا فضل مسیح یسوع کے وسیلہ سے ایمانداروں پر ہوا ہے، اس کے لیے میرے عزیزو ان شکر گزاریوں کے ساتھ ساتھ ہمارے ہدیوں نذرانوں کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی عبادت، معقول عبادت یہ ہے، خدا کا کلام بیان کرتا اپنے بدن خداوند کے حضور قربانی کے طور پر پیش کرو۔ ہمارے بدن جو ہے وہ خدا کے حضور زندہ قربانی کے طور پر پیش کیے جانے چاہیے۔ یہ سب سے بڑی عبادت ہے اور یہی ہماری معقول عبادت ہے۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے خدا کی رحمتیں یاد دلا کر کہ خداوند نے تمہارے لیے کیا کیا۔ جب ہم نے پہلی تلاوت زبور 103 میں سے سنی تو خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ میری جان خداوند کو مبارک ہے، جو کچھ مجھ میں ہے، میرے خاندان میں ہے، میری زندگی میں ہے، میرے بزنس میں ہے، خداوند کو مبارک کہے۔ اے میری جان خداوند کو مبارک ہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ۔ وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے، تیرے سر پر شفقت اور رحمت کا تاج رکھتا ہے، عمر بھر تجھے اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے، تو عقاب کی مرد حسر نو جوان ہوتا ہے، اور خداوند سب مظلوموں کے لیے صداقت اور عدل کے کام کرنے والا خدا ہے۔ اس کی شفقت ہر صبح تازہ رہتی ہے، لہذا جب وہ ہمیں شفا یابی بخشتا ہے، تندرستی دیتا ہے، طرح طرح کی نعمتوں سے نوازتا ہے، تو پھر ضرور ہے کہ ہم خداوند کے حضور جھکیں اور خداوند کی طرف پلٹیں۔ یہاں میں ایک لفظ کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، لکھا ہے کہ میں تمہیں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر التماس کرتا ہوں، اور التماس کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ منت کرنا، ہاتھ باندھنا۔ اس کا مطلب کیوں یہ یہاں پہ لفظ استعمال کیا گیا؟ اس لیے کہ میرے عزیزو، خدا کے لوگوں کا بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہتا ہوں، اکثر رویہ یہ ہوتا ہے کہ جب انہیں نعمتوں کی برکتوں کی ضرورت ہوتی ہے خداوند کی طرف آتے ہیں، لیکن جب خداوند ان پر شفقت محبت اور مہربانی کر دیتا ہے دن وہ خدا کو بھول جاتے ہیں، جیسے وہ 9 کے 9 بھول گئے تھے۔ اس لیے وہ منت کرتا ہے، رسول ہاتھ باندھتا ہے کہ میں تمہاری منت کرتا ہوں، کیا کرو؟ جس نے تمہارے لیے اپنا پورے کا پورا بدن صلیب پر دے دیا ہے، پورے کا پورا بدن تمہارے لیے صلیب پر دے دیا ہے، اپنی جان تمہارے لیے قربان کر دی ہے، اس کے لیے تم جو سب سے بڑی قربانی کر سکتے ہو، تم جو سب سے بڑا کام کر سکتے ہو، یہ ہے کہ کم سے کم اس کے لیے زندہ تو رہ سکتے ہو، اس کے لیے زندگی تو گزار سکتے ہو۔ لہذا جس نے تمہارے لیے قربانی دی ہے، اپنے بدنوں کو اس کے لیے زندہ قربانی کے طور پر پیش کر دو، یہ تمہاری معقول عبادت ہوگی۔ لکھا ہے کہ جو زندہ ہو، پاک ہو اور خدا کو پسندیدہ ہو۔ میرے عزیزو، یہاں زندہ قربانی کی بات کی گئی ہے، زندہ قربانی کی، ہمیں زندہ قربانی کے طور پر اپنے آپ کو خداوند کے حضور پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم زندہ ہیں تب تک خدا کی عبادت، پرستش اور شکر گزاری بھی ممکن ہے، خدا کی خدمت بھی ممکن ہے، لیکن جب ہم چلے جائیں گے، سو جائیں گے، میرے عزیزو، اس وقت تک کچھ ممکن نہیں۔ پھر لکھا ہے وہ پاک ہو، تمہاری زندگیاں پاک ہوں۔ پاک کا مطلب ہوتا ہے خدا کے لیے
मखसूस की हुई, तकदीस याफ्ता, अलहदा की हुई, डिवोटेड, जो खुदा के लिए मुख्तस कर दी जाती हैं। तुम्हारी जिंदगियां, तुम्हारे खानदान खुदावंद के लिए जीना सीखें। और लिखा है फिर ऐसी जिंदगियां हो जो खुदा को एक्सेप्टेबल हो। तुम्हारी खिदमत, तुम्हारी प्रस्तुश, तुम्हारी वर्शिप, तुम्हारा खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना, अलगर्ज पूरी जिंदगी जो है वो खुदा के काबिल कबूल हो। ये तुम्हारी माकूल इबादत होगी। लिहाजा हम कलाम मुकद्दस में से देखते हैं कि कलाम ये बयान करता है कि जब खुदा किसी शख्स को, किसी भाई को, बेटी को, ईमानदारों को रिस्टोर करता है, हील करता है, बहाल करता है, तो फिर वो जो अच्छा काम कर सकते हैं वो ये है कि अपने बदनों को खुदावंद के हुजूर जिंदा कुर्बानी के तौर पर पेश कर सकते हैं और उन्हें करना चाहिए। जब हम अपने बदनों को जिंदा कुर्बानी के तौर पर पेश करने का कहते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? मेरे अजीजों, जब बदन को कुर्बान करने का कहा जाता है तो इसका मतलब यह होता है कि हमें टोटली तौर पर खुदावंद के हुजूर सरेंडर करना होता है, मुकम्मल तौर पर खुदा के हुजूर झुक जाना होता है। जब हम खुदा के कलाम के साथ पूरे तौर पर मुतफिक हो जाते हैं, अपनी मनमर्जियों को छोड़ देते हैं, खुदा के कलाम के साथ मुतफिक हो जाते हैं, खुदा के कलाम की मर्जी को, खुदा की मर्जी को हर हाल पूरा कर देते हैं, करते हैं मेरे अजीजों, उसे खुदा के हुजूर कुर्बानी गुजराने से तशबीह दी जाती है। हम कलाम मुकद्दस में इसके बेशुमार नमूने देख सकते हैं। जरा बुजुर्ग इसहाक के तलक से देखें। खुदा का कलाम बयान करता है कि जो इकलौता था, खुदा का पाक कलाम ये बयान करता है जब बुजुर्ग अब्राहम को दिया गया और फिर उसी को कुर्बान करने का हुक्म दिया गया, और जब उसने अपने बेटे से ये बात की कि हम मुराया के पहाड़ पर जाएंगे, कोहे मोरिया पर जाएंगे, वहां पर खुदावंद के लिए कुर्बानी करेंगे, तो खुदा का कलाम बयान करता है वो मुतफिक होकर अपने बाप के साथ कुर्बान होने के लिए चला गया। मेरे अजीजों, उसने कोई इनकार नहीं किया। खुदा का कलाम ये बयान करता है बल्कि अपने बाप के हुक्म के ताबे हो गया, मुतफिक हो गया, मर्जी को माना, और खुदा का कलाम ये बयान करता है वो जान देने तक वफादार रहा और अपने बाप के साथ मोरिया के पहाड़ पर गया। और वहां पर खुदा उनकी इस मर्जी से, इस कुर्बानी से इस कदर खुश हुआ कि खुदा का कलाम ये बयान करता है कि उसने कहा कि अब्राहम अब्राहम अपना हाथ रोक ले, इस लड़के के साथ कुछ न कर, इसलिए कि मैं जान गया हूं कि तू मुझसे मोहब्बत रखता है। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम ये बयान करता है कि वहां पर कहा गया कि अपने पीछे देख, और वहां पर जो बर्रा जो था उसको लिया गया और इसहाक के बदले उसे ज़िबा किया गया। और कलाम मुकद्दस बयान करता है जब आप नए अहदनामा में आते हैं, वही बर्रा जो वहां तमसील के तौर पर ज़िबा किया गया था, खुदा के बेटे खुदावंद यीशु मसीह की सूरत में जमीन पर आया, और यशायाह और बुजुर्ग यूहन्ना ने उसके बारे में ये गवाही दी कि देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम ये बयान करता है वहां पर इसहाक को बचा लिया गया, लेकिन खुदा ने अपने बेटे को हमेशा हमेशा के लिए, सारी दुनिया के लिए दे दिया ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पा जाएं। आज जरूरत हमें भी ये है कि जब खुदा हमें हील करता है तो हम अपने आप को एक लिविंग सैक्रिफाइस के तौर पर, जिंदा कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हुजूर पेश करें। कलाम मुकद्दस में इसकी जब हम मिसालें देखते हैं, बेशुमार में मिसालें मिलती हैं, उनमें एक मिसाल जो वो बड़ी जबरदस्त कलाम मुकद्दस के अंदर है, और वो मिसाल है मेरे अजीजों खुदा के बंदा दाऊद की। खुदा का कलाम ये बयान करता है कि ये वो वफादार शख्स है जिसका इंट्रोडक्शन बाइबल मुकद्दस के अंदर ये है कि मेरा बंदा दाऊद मेरे दिल के मुआफिक मिल गया। लेकिन ईमानदारों की जिंदगियों में कमजोरियां आ जाती हैं। उसकी जिंदगी में भी एक दफा कमजोरी आ गई जब वो अपने महल में था। खुदा का कलाम ये बयान करता, उसने एक औरत को देखा, बत्सबा को देखा, और उसे अपनाने का उसने फैसला किया, और जब उसे लेने का उसने फैसला किया तो फिर उसके साथ एक और गुनाह भी उससे सरजद हुआ कि उसके शौहर को भी कत्ल कर दिया। खुदा का कलाम ये बयान करता है मेरे अजीजों कि जब ये काम हुआ, और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जब उसका बेटा पैदा होने वाला था, खुदावंद ने, खुदा का कलाम ये बयान करता है, उस लड़के को मारा। दाऊद, खुदा के कलाम में लिखा है कि रात और दिन 7 दिन तक खुदा के हुजूर रोता रहा, आंसू बहाता रहा, लेकिन खुदा की पाक मर्जी जो थी वो पूरी हुई। और खुदा का कलाम ये बयान करता है खुदा ने उस बच्चे को उससे मार दिया। दाऊद रोता रहा। और ज़बूर 51 में खुदा का कलाम बयान करता है वो अपने इस गुनाह के बारे में, जब खुदा के हुजूर झुकता है
کہتا ہے خداوند میں نے وہ کام کیا جو تیری نظر میں برا ہے، میرا گناہ ہر وقت میرے سامنے رہتا ہے۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے اس نے گناہ کی معافی مانگی، خدا نے اسے ریسٹور کیا اور اسے بحال کر دیا، اور پھر خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ دوبارہ سے خدا کا پاک کلام بیان کرتا بتسبا سے ہی سلیمان جیسا شہزادہ اس کو عنایت کیا۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس کے بعد ہم جب اس شخص کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں سچی قربانی کا جذبہ نظر آتا ہے۔ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے اس کے بعد جب خدا نے اسے ریسٹور کیا، بحال کیا، وہ شکر گزاری کے طور پر کہتا میں خطاکاروں کو تیری راہیں بتاؤں گا۔ وہ خداوند کے ساتھ پورے طور پر لپٹ گیا، اپنے آپ کو خداوند کی مرضی کے تابع کر دیا، اور کلام مقدس یہ بیان کرتا ہے کہ اس کے بعد وہ خدا کے ساتھ جان دینے تک وفادار رہا، ایسی وفاداری سے لپٹا رہا کہ اس کی زندگی میں اس کے بعد دوبارہ سے کوئی لغزش ہمیں نظر نہیں آتی۔ آج ہمیں داؤد کا گناہ بہت نظر آتا ہے، لوگوں کو وہ کمزوری بہت نظر آتی ہے، لیکن میرے عزیزو اس جیسا جذبہ اور اس جیسی قربانی نظر نہیں آتی۔ اس نے اپنے بدن کو پورے طور پر خداوند کے لیے دے دیا تھا۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے میرے عزیزو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس شخص کی طرح سے جب خدا ہمیں معاف کر دیتا ہے، خدا ہمیں نیا سال عنایت کرتا ہے، خدا ہمیں صحت یابی اور تندرستی دیتا ہے، تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی اپنے بدنوں کو قربانی بنا کر خداوند کے حضور سپرد کر دیں۔ جس طرح سے قربانی دینے والا شخص جو ہے وہ متفق ہو جاتا ہے، متفق ہو جاتا ہے۔ کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ پچھلی قربانیاں جو جانوروں کی قربانیاں تھی وہ جانوروں کی مرضی سے نہیں تھی، جانوروں کو تو اپنی مرضی سے لوگ ذبح کر رہے تھے، لیکن خدا کا بیٹا فرماتا ہے کہ فرما میری بابت لکھا، میں آیا ہوں، مجھے بیچ، میرے بارے میں کتاب کے ورقوں میں لکھا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام بیان کرتا ہے اس نے اپنی مرضی سے اپنے آپ کو پیش کیا اور سارے انسانوں کے لیے نجات کا باعث بنا۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے داؤد کی طرح سے آج ہمیں بھی یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب خدا کی شفقت، محبت اور مہربانی ہم پر ہوں تو کامل طور پر خدا کے حضور جھک جائیں، کامل طور پر اپنی زندگیاں خداوند کے حضور سپرد کر دیں، تاکہ ہماری زندگیوں سے خدا کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ اور کلام بیان کرتا ہے کہ بیسیکلی بنیادی طور پر یہی تمہاری معقول عبادت ہے، کیونکہ لکھا ہے تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے آسمانی باپ کی تمجید اور شکر گزاری کریں۔ بائبل مقدس کے اندر ہم بہت سارے ایسے لوگوں کا ذکر بھی پڑھتے ہیں میرے عزیزو کہ جب خدا نے ان پر شفقت کی، محبت اور مہربانی کی، پھر وہ خدا کو بھول گئے، وہ خدا کو بھول گئے۔ یہ شخص دیکھیں خدا کو بھولا نہیں ہے، یاد رکھا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ دیکھیں کہ بادشاہت اس کی نسل در نسل خدا کا پاک کلام بیان کرتا میراث بن گئی۔ خدا نے کہا میرا وعدہ ہے تجھ سے داؤد، تیرے تخت پر بیٹھنے کے لیے کبھی آدمی کی کوئی کمی نہ ہوگی۔ اور اس کی نسل میں سے وہ شخص پیدا ہوا جس کے بارے میں لکھا ہے کہ تیری مانند نہ تو پہلے ہے اور نہ کوئی تیری مانند بعد میں ہے۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ یہی وہ شخص ہے جو ہمیشہ خدا کے گھر کی طرف کھنچا رہتا تھا۔ کہتا ہے کہ میں ایک دن میں 7 دفعہ خدا کی تمجید کرتا ہوں، شام صبح دوپہرہ نو میں فریاد گزارا، سنے گا رب رونا میرا نالے ساد، پکارا ہمیشہ خدا کے حضور جھکتا ہے۔ لیکن کلام مقدس کے اندر ایک اور شخص جو ہے، دیکھیں ذرا کمپیریزن کریں، ان چیزوں کا مقابلہ اور موازنہ کریں۔ کلام مقدس کے اندر ایک اور شخص ہے جس کے بارے میں آپ نے بڑا سنا، آپ جانتے ہیں، آپ حزقیہ بادشاہ کے بارے میں جانتے ہیں نا بھائی؟ بہت سارے لوگ جانتے ہیں اور اس کی شفا یابی کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ یہ وہ واحد شخص ہے جس کی زمینی زندگی کو زمین پر بڑھایا گیا تھا۔ خدا کا کلام بیان کرتا جب اس کا وقت پورا ہو گیا، بزرگ یسایہ کو خدا نے بھیجا کہ جا کر حزقیہ کو کہہ دے کہ تیرا وقت مکمل ہو گیا، تو اب جینے کا نہیں، مر جائے گا، اپنے گھر کا انتظام کر دے۔ خدا کا کلام یہ بیان کرتا وہ زار و قطار ہونے لگ گیا۔ کیسا اچھا جذبہ اس کے اندر تھا، کیوں؟ ابھی مرنا نہیں چاہتا، خدا کی خدمت کو سر انجام دینا چاہتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا دیوار کی طرف منہ کر لیا، ہیکل کی دیوار کی طرف اس نے منہ کر کے رونا شروع کر دیا۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کلام دوبارہ سے خدا کے نبی پر نازل ہوا کہ واپس جا، میرے بندہ سے کہہ کہ خداوند فرماتا ہے میں نے تیرے آنسو دیکھے ہیں، میں نے تیری دعا کو سنا ہے،
मैं तेरी उम्र 15 वर्ष बढ़ा दूंगा, मैं तुझे शिफा दूंगा और तू तीसरे दिन खुदा उनके घर में जाएगा। मेरे अजीजों, खुदा का बंदा वापस गया, बिल्कुल ऐसे ही हुआ और कलाम मुकद्दस के मुताबिक उसे निशान भी दिया गया। खुदा का पाक कलाम बयान करता है वो रिस्टोर हो गया और उसकी उम्र 15 साल बढ़ गई। हम लोग अक्सर यहां तक जानते हैं, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे कि उसके बाद जब इस शख्स की उम्र बढ़ गई, जब खुदा ने इसको हील कर दिया, रिस्टोर कर दिया, इसकी उम्र को दराज कर दिया, इसने क्या किया? कलाम मुकद्दस में से तवारीख की दूसरी किताब उसका 32वां बाब और 24वीं आयत में पढ़ते हैं, देखें लिखा हुआ है कि उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब हो गया और उसने खुदावंद से दुआ की। तब उसने उससे बातें की और उसे एक निशान दिया, लेकिन हिजकिय्याह ने उस एहसान के लायक जो उस पर किया गया था अमल ना किया। ये दूसरी बात आज सीखें हिजकिय्याह के बारे में। लिखा है कि हिजकिय्याह ने उस एहसान के लायक जो उस पर किया गया अमल ना किया। ये एहसान था खुदा का, क्योंकि उसका मुकद्दर था, उसका वक्त मुकर्रर था, उसे जाना चाहिए था। फजल किया खुदा ने कई दफा, बल्कि अक्सर हमारी जिंदगियों के अंदर भी यही होता है। जो पहले ज़बूर की तिलावत सुनी, उसमें क्या खुदा ने कहा? खुदा का बंदा ज़बूर नवीस क्या कहता है कि तूने हमारी बदकारियों के माफिक हमसे सलूक नहीं किया। कभी सोचा जब शाम को दुआ करते हैं कि सारा दिन किस तरह से गुजारा है, किस तरह से सारा दिन गुजारा है अपनी मरमत? कभी सोचा है पूरा महीना किस तरह से गुजारा है? कभी सोचा है पिछला साल किस तरह से गुजारा है? फिर भी खुदा का एहसान है, शफकत है, हम हलाक नहीं हुए बल्कि नए साल में दाखिल हो गए। खुदा का कलाम बयान करता है हिजकिय्याह ने उस एहसान के लायक जो उस पर किया गया था अमल न किया, क्योंकि उसके दिल में घमंड समा गया, इसलिए उस पर और यहूदा पर और यरूशलेम पर खुदा का गजब भड़क उठा। मेरे अजीजों, अक्सर औकात ऐसा ही होता है। इस शख्स को 15 साल दिए गए और उसी दम इसका रवैया बदल गया। हालांकि शुरू में जब हम इस शख्स की खिदमत को देखते हैं, बड़ी जबरदस्त इसकी खिदमत है, कितना जज्बा था, खुदा के लिए जीना चाहता है, खुदा के लिए मरना चाहता है, खुदावंद मैं भी मरना नहीं चाहता, तेरे लिए काम करना चाहता हूं। खुदावंद ने शफकत कर दी और जब बहाल कर दिया गया तो कलाम ये बयान करता है भूल गया। और यहां पे लफ्ज देखें इसके बारे में कि उसके दिल में घमंड समा गया, तकब्बर आ गया, गुरूर आ गया और गुनाह इसने क्या किया? खुदा का कलाम बयान करता जब खुदावंद ने इस पर शफकत की थी, मोहब्बत और मेहरबानी की थी, पूरी दुनिया के अंदर यह नजारा लोगों ने देखा था। क्यों? लिखा है कि सूरज 10 दर्जे पीछे चला गया था। इसको जो निशान दिया गया था ना, उन्होंने कहा था सूरज जहां पे होगा 10 दर्जे आगे जाएगा। तो हिजकिय्याह ने कहा यह तो मामूल की बात है, ये कोई निशान तो ना हुआ, सूरज हमेशा आगे ही जाता है। हालांकि ये भी निशान वाली बात थी, लेकिन उसने कहा पीछे जाए, उन्होंने कहा 10 दर्जे सूरज पीछे ही जाएगा। जब 10 दर्जे पीछे गया, कलाम ये बयान करता है कि बाबल के रहने वाले जो नजूमी थे, जब उन्होंने देखा ये क्या हुआ, ये कैसा वाकया हो गया, जैसे खुदावंद यीशु मसीह के वक्त वो तारा देखा गया, तो उन्होंने उसकी तलाश करना शुरू की और पता चला ये इस्राएल के एरिया में हिजकिय्याह बादशाह की जिंदगी में खुदावंद ने ये मौजज़ा किया है। खुदा का कलाम बयान करता उसने अपने कासद को भेजा कि जाओ पता करो जाके ये कौन शख्स है जिसके लिए ये वो देवताओं को पूजने वाले थे, सितारों की परस्तिश करने वाले थे, चांद को पूजने वाले थे, कहने लगे कि हमारा देवता पीछे चला गया किसकी खातिर, ये कौन है जो इसको भी बदल देने की कुदरत रखता है। तो खुदा का कलाम बयान करता जब उस मौजज़ा को देखने के लिए, हिजकिय्याह से मिलने के लिए बादशाह की तरफ से भेजा हुआ वफ्द गया, तो हिजकिय्याह ने घमंड करना शुरू कर दिया। उसने क्या किया? उसने अपने सारे महलों को खोल दिया, दरवाजों को खोल दिया, और कलाम मुकद्दस में ये सारी डिटेल आप बाद में पढ़ सकते हैं, दिखाने लग गया ये मेरा महल है, ये मेरा घर है, ये मेरे नौकर चाकर हैं, ये मेरा माल मवेशी है, ये मेरी फौजें हैं, ये मेरी फसल है, ये मेरे अंबार खाने हैं, ये मेरा बोर्ची, इन सारी चीजों। और एक भी दफा इस बात का जिक्र नहीं किया कि खुदा ने उसकी जिंदगी के लिए क्या है। आप पढ़ लें बेशक। इसलिए खुदा का कलाम ये बयान करता है, ये देखें लिखा हुआ है, तो भी बाबल के अमीरों के मामला में जिन्होंने अपने एलची उसके पास भेजे थे ताकि उस मौजज़ा का हाल जो उस मुल्क में किया गया था दरियाफ्त करें, खुदा ने उसे आजमाने के लिए छोड़ दिया ताकि मालूम करे कि उसके दिल में क्या है। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम बयान करता उसकी जिंदगी में घमंड था, गुरूर था और तकब्बर था। फिर खुदा का कलाम ये बयान करता है, जब हम सलातीन की किताब में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, फिर वही नबी आता है
اور وہ فرماتا ہے کہ خداوند کو یہ بات پسند نہیں آئی. ٹھیک ہے, اب تیار ہو جا, اپنی کمر کس لے, اس لیے کہ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے جن بابلیوں کے سامنے تو نے غرور اور تکبر کا اظہار کیا وہی آئیں گے, وہی تجھے لے جائیں گے, وہی تیری قوم کو اسیر کریں گے, وہی اس گھر کو اجاڑ دیں گے, تباہ و برباد کر دیں گے, ویران کر دیں گے. تب تجھے پتا چلے گا کہ خدا قادر کون ہے. خدا کا کلام بیان کرتا ہے میرے عزیزو کہ جب یہ بات سنی حزقیاہ ڈر گیا, رونے لگ گیا, جو اس کی صفت ہے گھبرا گیا, پریشان ہو گیا. خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے, دیکھیں خدا کی شفقت اور محبت, پھر مہربانی اس پر ہوتی ہے. خدا نے کہا تیرے دور میں یہ نہیں ہوگا. یہ تیرے دور میں پریز اللہ, زوردار تالی لگا زندہ یہوہ خدا کے لیے. او پریز اللہ, awesome God, merciful God. کس قدر رحیم خدا, جب ہم اپنے گناہوں کو مان لیتے ہیں داؤد کی طرح سے ریسٹور کر دیتا ہے. خدا کا کلام بیان کرتا ہے تیرے دور میں نہیں ہوگا, لیکن خدا کا کلام بیان کرتا ہے خدا کا سخن پاک ہے, قول پاک ہے, وہ ضرور پورا ہوتا ہے. حزقیاہ کے بعد صدقیہ بادشاہ کے دور میں یہ معاملہ ہوا, اور نبوکدنضر پھر سارے لوگوں کو اسیر کر کے لے گیا, اور جیسے جیسے پیشن گوئی تھی اس کے مطابق اس نے کیا. ہیکل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اس نے, سارے سونے چاندی کو اتار کر ادھیڑ کر وہ لے گیا, ظروف کو لے گیا, لوگوں کو تحتے کیا, بنجر بیابان بنا دیا. خدا کا کلام بیان کرتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ حزقیاہ بھول گیا کہ جس نے اس کی عمر دراز کی ہے اپنے آپ کو قربانی کے طور پر اسے پیش کرنا چاہیے تھا. اس شخص کو چاہیے تھا اس احسان کا, فضل کا یہ بدلہ دیتا, اپنے آپ کو لائق طور پر ہمیشہ کی قربانی کے لیے, خدمت کے لیے پیش کر دیتا. لیکن اس شخص نے اس بات کو رد کر دیا, اپنی من مرضی کی, اور نتیجتاً خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے پھر 1 سال نہیں, 2 سال نہیں, 10-20 سال نہیں, 70 سالہ غلامی میں یہ شخص, یہ لوگ جو ہیں, اس کی قوم جو ہے وہ رہی ہے. اور دن خدا نے شفقت, محبت اور مہربانی کی ان کو بحال کیا. سو آج میرے عزیزو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کیا کریں, اپنے بدنوں کو, اپنے خاندانوں کو زندہ قربانی کے طور پر خداوند کے سپرد کریں, کیونکہ یہی ہماری معقول عبادت ہے, اور عبادت کے ساتھ ہی برکت کے وعدے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا کہ بنی اسرائیل کو ملک مصر سے چھڑانے کا خدا کا کیا مقصد تھا؟ خدا نے ان کو وہاں سے کیوں چھڑایا تھا, کیوں نکالا تھا؟ اس لیے کہ کلام مقدس میں بار بار یہ لکھا ہوا ہے, آپ پڑھنے خروج کی کتاب میں, کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کریں, میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کریں. اور وعدہ بھی یہ کیا کہ ان سے کہہ وہ میری عبادت کریں, میں ان کی روٹی پر پانی پر برکت دوں گا, شفا بھی دوں گا, ملک کو بحال کر دوں گا, عمر دراز کر دوں گا, اسقاط نہ ہوگا, بانجھ پن نہ ہوگا. سارے خوبصورت وعدوں کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے. اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے پاس سارے کام کرنے کا بڑا وقت ہے, عبادت کرنے کے وقت نہیں. نہیں میرے عزیزو, ایسا نہیں ہونا چاہیے. جس نے ہمارے لیے اپنا پورا بدن صلیب پر بہایا ہے, اس کا پورا بدن تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے پورے بدن قربانی کے طور پر خداوند کے حضور پیش کریں. میں نے شروع میں کہا رسول یہ کہنا چاہتا ہے کہ شکر گزاری کے طور پر ہم خداوند کے لیے جو سب سے بڑی قربانی چڑھا سکتے ہیں, خدمت سر انجام دے سکتے ہیں, وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو زندہ قربانی بنا کے خداوند کے سپرد کریں. خداوند کی پاک مرضی کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے متفق ہو جائیں, تاکہ ہماری زندگیوں سے خدا کے نام کو عزت اور جلال ملے. بائبل مقدس کے اندر اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں, بہت ساری ایسی باتیں ہیں. میں نے 2 کا آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ ایک شخص بزرگ داؤد, جس کا نام بائبل مقدس میں بار بار دہرایا گیا, خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے جب خدا نے اس کے گناہوں کو معاف کیا, اس نے اپنا بدن کو ہمیشہ کی قربانی کے طور پر چڑھا دیا, پیش کر دیا. خدا کا کلام بیان. اور یہاں پر خدا کا کلام بیان کرتا ہے ایک اور شخص ہے جس کے ساتھ بھی اسی طرح کی شفقت کی گئی, بلکہ داؤد سے بھی بڑھ کر شفقت کی گئی, کیونکہ اس کی تو عمر کو بھی بڑھا دیا گیا. آپ کو پتا ہے کہ جب خدا کا مقررہ وقت آتا ہے انسان کی طرف, تو 1 سیکنڈ بھی انسان آگے جب پیچھے نہیں جا سکتا. اس کو تو 15 سال دیے گئے تھے, اور آج آپ کو کیا دیا گیا؟ آپ کے ساتھ کس کا وعدہ کیا؟ آپ کو 15 سال نہیں دیے گئے. آپ کے بارے میں لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی, اکلوتا بیٹا بخش دیا, تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ
हमेशा की जिंदगी पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, जोरदार ताली लगा जिंदगी और आपको बात करेंगे। तो जिनके लिए हमेशा की जिंदगी का वादा कर दिया गया, वो मरने का जिक्र ही नहीं है। लिखा मर जाए तो भी जिंदा है, इसलिए लिखा जिसके पास बेटा है उसके पास हमेशा की जिंदगी है। तो जिनके पास हमेशा की जिंदगी है उनके साथ 15 साल 20 साल का वादा नहीं किया गया, हमेशा की जिंदगी का वादा किया है। उनको भी हमेशा के लिए अपने आप को खुदावंद के हुजूर सरेंडर करने की और झुकने की जरूरत है। मुशर्रफ बेटे के बारे में जब हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम ये बयान करता है कि उसने होश में आकर कहा कि मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा, उससे कहूंगा बाप मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने नौकरों जैसा कर ले। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम ये बयान करता है कि ये उसका वो वक्त था जिसमें से आजकल हम गुजर रहे हैं। रोजों के मुकद्दस अयाम में, पाक अयाम में तकदीस करें अपने खानदान की, अपनी जिंदगियों की, उठकर अपने बाप के पास जाएं। और जब खुदा यकीनन, क्योंकि लिखा है जीते जी उम्मीद है, लिखा हुआ है कि थके मादो बोझ के दबे लोगों मेरे पास हो मैं तुम्हें राम दूं। लिखा है कि उसके बेटे यीशु मसीह का खून में तमाम गुनाहों से क्या कर देता है जी, पाक कर देता है। ठीक है। और आज कभी हम अपनी जिंदगी पे गौर करें तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुनाहगार नहीं है। कलाम मुकद्दस बयान करता है अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो खुद को फरेब देते हैं। अपनी मनमर्जियां, अपनी नजर में दानिशमंद नाबद खुदा का कलाम बयान करता है। उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक कर देता है। जब वो बेटा वापस जाता है, मुशर्रफ वापस जाता है, तो इसका मतलब है उसकी बरकत, बख्शिश, माफी उसे मिल जाती है और उसे दोबारा खुदा के खानदान में रिस्टोर कर दिया जाता है। 2024 के साल में खुदा ने आपको भी शामिल करके उसको लहाड़े से बचा लिया जो दरख्तों की जड़ पर रखा हुआ है। शफकत, मोहब्बत और मेहरबानी हम पर की गई है। सो जरूर है, रसूल मिन्नत करके ये बात कहता है कि अपनी जिंदगी का अच्छा तरीकाकार ये है कि अपने आप को जिंदा कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हुजूर पेश कर दो। और आपको पता है कि जो चीज कुर्बान हो जाती है वो खत्म हो जाती है। रसूल कुर्बानी की पता क्या तारीफ करता है, दुनिया मेरे हवाले से मसलूब हुई और मैं दुनिया के हवाले से मसलूब हूं। अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। अब जिए या मरे खुदावंद ही के हैं, ताकि हमारे बदनों से खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले। यही हमारी सबसे बड़ी शुक्रगुजारी की इबादत है मेरे चीजों। हमने कहां से शुरू किया? खुदा का फजल, उसकी शफकत, मोहब्बत हम पर तकाजा करती है कि जो बरकतें, नेमतें खुदा ने हमें दी हैं उनमें से भी खुदा के हुजूर पेश करें। लेकिन उसका उम्दा तरीका रसूल बयान करता है। मसीह की कुर्बानी का यह तकाजा है अपने बदन जो है वो कुर्बानी के तौर पर पेश करें। इसलिए मेरे आपके दुनिया के निजात दहिंदा ने पहाड़ी बाज में फरमाया, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाती है तो काट कर अपने पास से निकाल दे। तू काला तो हो जाएगा, एक आंख से जाता रहेगा, लेकिन तेरा सारा जिस्म जो वो जहन्नम में नहीं डाला जाएगा। तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाता है, काट कर इसे फेंक दे। खुदा का कलाम बयान करता है तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाता है, काट कर अपने पास से फेंक दे। इसलिए कि ये कुर्बानी है मसीह के लिए, ये बदन मखसूस है मसीह के लिए, ये बदन खुदावंद के लिए दिया गया। और ये भी लिखा हुआ है कि तुम अपने नहीं हो क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। मेरे अजीजों, एक बात मैं हमेशा सबके लिए, खुसूसन नौजवान बेटों और बेटियों के लिए दोहराता हूं कि आज उस वक्त की तरह से हमें जंगों का सामना नहीं है, तलवार का सामना नहीं है, खुदा की शुक्रगुजारी कहत का भी सामना नहीं है, बुरी वबाओं का सामना नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी यलगार का सामना, और वो बदी की यलगार है, सोशल मीडिया की यलगार है, जिसके जरिए से गुनाह हमारे खानदानों में, जिंदगियों में सरायत कर रहा है। उसको दूर करने की जरूरत है और याद रखने की जरूरत है कि मेरा बदन मसीह के लिए है, किसी और के लिए नहीं, ताकि मेरे बदन से, मेरे खानदान से, मेरी जिंदगियों से खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदा में से दुआ है आज के कलाम के वसीला से खुदा हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।